हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्टडी फैक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ क्वेश्चन पेपर हल करना है जी। ਇਹ जो क्वेश्चन पेपर है जी सीटेट ਦਾ है। सीटेट ਦਾ ਇਹ पेपर 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। इस क्वेश्चन पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਜੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਛ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥਿਊਰੀ एक प्लेलिस्ट करवाई है सारी, वो थ्योरी भी देख लो। तो इस तो बिना दोस्तों विरोधी शब्द, समानार्थक शब्द, समासी शब्द इन्हां दी अलग अलग 3 वीडियोस चैनल ते आ रही हैं। निक्के निक्के जे वीडियो ने 15-20 मिनट दियां, वो जरूर देख लियो, ठीक है। तो सारा सिलेबस तुहाडा कवर हो जाऊगा अपने चैनल के उत्तों। तुहानूं 1 रुपया भी किधरे पे करने की लोड़ नहीं। पंजाबी दे चों 30 नंबर आ सकते हैं जे तुसीं अपने चैनल नूं फॉलो कर लैंदे हो, ठीक है। तो अज असीं जो पेपर करने जा रहे हैं इस दे विच 121 तो लैके 150 तक ये 30 क्वेश्चन ने जिहड़े पंजाबी लैंगुएज सैकेंड के वजों पूछे गए सी। पर मैं एक गल बार बार कहना हुन्ना, पेपर 1 है, पेपर 2 है, लैंगुएज 1 है, लैंगुएज सैकेंड है, टेंशन ना लिया करो। जो भी क्वेश्चन पेपर मिले उसकी प्रैक्टिस कराया करो। सिलेबस सेम है, पेपर दे लैवल का पर 1-2 क्वेश्चन का फर्क पै जे लैवल का, कोई वड्डी गल नहीं, बट सिलेबस सेम है। तो सब चीज़ें तुहानूं प्रीवियस ईयर सारे ही कर लेने चाहिए ने। लैंगुएज 1 पेपर 1 2 कुछ भी होवे, ठीक है। तो लैंगुएज दोनों 2 लैंगुएज होंदियां ने ते CDP सारा सिलेबस सेम है। पेपर 1 पेपर 2 सारे क्वेश्चन पेपर करके जाओ, चाहे तुसी कोई पेपर देने जा रहे हो, पेपर 1 देने जा रहे हो चाहे पेपर 2, पर तुसी की करना है, क्वेश्चन पेपर सारे ही कर लेने ने, ठीक है जी। तो असीं सॉल्व करने जा रहे हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन तुहाडे सामने है, घर दे प्यार नूं आदर्श मनण वालियां नूं घर परिवार किहो जिहा लगदा है। तो इस दे विच साडा जो राइट आंसर होएगा ये देखो, पहले दे विचों आपां की शब्द लभणे ने, तो इन्हां शब्दां नूं आपां पहले दे विच लभण दी कोशिश करदे हां। घर दे त्याग नूं, ठीक है। तो घर दे त्याग नूं आदर्श मनण वाले, तो ये इत्थे मिलेगा आपां नूं। ये क्वेश्चन पूरे डूंगे तरीके नाल पुछया गया। इत्थे देखो पाप भासते ने, इत्थे तो शुरुआत होगी, सारी लाइन पढ़नी पऊगी, फिर आपां नूं ये चीज़ जाके समझ लगूगी भी उन्हां नूं की लगदा है, पाप लगदा है, ठीक है। तो इस तरीके नाल पाप वर्गा जापदा उन्हां नूं। तो इहदे विच साडा की हो जाएगा, सैकेंड ऑप्शन साडा राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद है जी नैक्सट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 है जी, सन्यासियां ते साधुआं दा औरत प्रति रवैया किहो जिहा सी। तुहानूं दस्सना अपने रवैया किहो जिहा सी। तो ये पहले दे विच लभदे हैं, देखो सन्यासी ते साधुआं दा वैराग त्याग दी तालीम दिंदे, विराग त्याग दी तालीम दिंदे, इस्त्री जाति नूं तिरस्कार करन दे ढंग सिखाउंदे, ठीक है। भी इस्त्रियां नूं किस तरह निकारना है, किस तरह फिटकारना है, किस तरह तिरस्कार करना है, उन्हां दा ये चीज़ सिखाउंदे सी सन्यासी साधु, ठीक है। तो इस करके साडा की हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पर इस चीज़ का विरोध किया गया, श्री गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु साहिबान होए ने, तो उन्हां वल्लों की किया गया, विरोध किया गया भी तुसीं औरत नाल इस तरह का बिहेवियर क्यों करते हो, औरत नाल आपां नूं चंगा बिहेवियर करना चाहिए। तो श्री गुरु नानक देव जी ने की कीता सी, औरतां दे लई की कीती सी, औरतां दे सत्कार दे लई की कीता सी, आवाज़ बुलंद कीती सी, ठीक है जी। आवाज़ बुलंद कीती सी, की कहंदे होए बुलंद कीती सी, तां श्री गुरु नानक देव जी आखदे सी, पंड निमीए पंड जम्मीए पंड मंगण ब्याह, पंडे होवे दोस्ती पंडे चले राह, पंड मूआ पंड भालीए पंडे होवे विधान, ठीक है। ये सब सतरां ने जिहड़ियां पूरियां श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचियां गईयां ने। ते श्री गुरु नानक देव जी आखदे ने, सो क्यों मंदा आखे जित जम्मी राजान, भी उस औरत नूं आपां माड़ा क्यों आखीए जिस दी कुखों महान पुरख, बड़े बड़े राजे भी औरत दी कुखों जन्म लैंदे ने, तां उस औरत नूं आपां माड़ा क्यों आखीए। पंड इस्त्री नूं आख्या गया, भी इस्त्री नूं आपां क्यों निंददे हां, उस तो ही आपां जन्म लैने आ, उस दे नाल ही मंगना, उस दे नाल ब्याह हुंदा, उस दे नाल ही राह चलदा, ठीक है। तां उस दे नाल पूरा विधान है, सारी सृष्टि औरत दे नाल है। एक औरत ही अगले बच्चे नूं जन्म दिंदी है, अगे उसते फिर बच्चे होंदे ने, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी औरतां करके ही चलदियां ने पीढ़ियां, ठीक है। तो सिर्फ परमात्मा तो बिना हर एक ने की कीता है, औरत दे थ्रू ही ये दुनिया देखी है, ठीक है जी। तो इस करके श्री गुरु नानक देव जी ने की कीता सीगा जी, कह सकते हैं कि औरतों के सत्कार लिए आवाज़ बुलंद की सी। नाल दी नाल आपां सज्जे हत्थ वाले क्वेश्चन भी करते चलांगे, ठीक है। वृक्ष का समानार्थी शब्द चुनो। वृक्ष का जो समानार्थक शब्द होएगा यही होएगा जी रुख। मैं बार बार फिर रिक्वेस्ट कर देना, समानार्थक शब्द वाइज स्टडी फाइटर, विरोधी शब्द वाइज स्टडी फाइटर, समासी शब्द वाइज स्टडी फाइटर सर्च कर करके वीडियोस ते जाओ, निक्कियां निक्कियां वीडियो ने वो वीडियोस देख लो, तुहाडे नंबर पक्के होणगे। क्योंकि सीटेट ते मैं गारंटी दे देना, समानार्थक शब्द, विरोधी शब्द, समासी शब्द इन्हां चों पक्के नंबर बनणगे। 2 तो 3 नंबर तुहाडे पक्के ने जे तुसीं मतलब ये चीज़ां नूं कर लैणे हो, ठीक है। क्योंकि 3 क्वेश्चन आउण दे पक्के चांस ने ये टॉपिकां चों, ठीक है। तो इस करके इन्हां चों नंबर ना तुहाडा कट जे, क्योंकि पैरे चों नहीं लभदे।
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਰ ਪੈਰੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਵਤਨ ਤੇ ਘਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਖਤਮ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਤਨ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮਰਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਜਿਤ ਜੰਮੀ ਰਾਸਾਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ 17 ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 125 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ 128 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ। ਮਾਂ ਭੈਣ ਪਤਨੀ ਤੰਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਤਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੈਰੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 129 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 135 ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਚੁਣੋ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਨਿਤ ਜਲਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯੂਨਾਨੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਤੇਗਾਂ ਜਲਾ ਕੇ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਕੜ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੋੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇਗਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਣਭੂਮੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋੜਨੀ ਅਸਲ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜੋੜਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜਨੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀ, ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜਨੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਓ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਓ, ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਰਣਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋੜਨੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਨਾ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਡੰਡੀ ਜੋੜਨੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਤੁੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਵੀ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲਾਤੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੈਰੇ 'ਚ ਲੱਭ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋੜਨੀ, ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਲੱਛੇਦਾਰ ਅਲੰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹਾਦਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ, ਸੂਰਮਤਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਧਾੜਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਲੱਛੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਤੇ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਤੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ 138 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, 4th ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 139, ਅਗਾਊਂ ਪੜਤ ਦੇ मतलब कि अगाऊं पढ़त ਦੇ ਕੀ अर्थ है। ठीक है, अभ्यास का की अर्थ है इसका। तो ਇਹਦਾ अर्थ की है कि सिखार्थियों ਨੂੰ पाठ बारे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ मतलब कि ਅੱਗੇ वाला एडवांस नॉलेज कह लो, अगाऊं ज्ञान मतलब कि एडवांस नॉलेज ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4th ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ 142 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਚ, ਸੰਗੀਤ, ਗੇਮਾਂ, ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 4th। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਪਣਾਵੇਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 8ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ 8 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅੱਜ ਮੈਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 22 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ 22 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਆਹਾ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸੀ? ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏ। ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ CDP ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3rd ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੀਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੋ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਤੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਕਿਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਘੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬੌਸ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਚੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੂ ਮੋਲੂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ
समझ गए भी अब किसी सत्कार च बैठ के बोलना है, खड़ के बोलना है, वो चीज़ नूं समझो। हुण एक अध्यापक है, अध्यापक नाल तुसीं गल करदे करदे उसकी कुर्सी दे मगर जाके खड़ गए भी हाँ ओए अध्यापक नूं कहण लग गए मैं ये गल पुछनी है इत्थों सवाल दस, इदां रोब थोड़ी मारोगे उत्थे, थप्पड़ दो कंन दी जड़ च पै जाणगे फिर इज्जत तुहाडे, है ना। तां कुल मिला के की गल होगी जी कि विषय ते स्थिति के अनुसार बोलना यही की है, इस दी विच मुहारत दे विच ये चीज़ शामिल है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, ओह टैसट जिस राही एक अध्यापक ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੂਗਾ। ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ठीक है, तो इन्हों निदानात्मक टैसट कहने पंजाबी च, चीज़ ध्यान दे रखियो, इंग्लिश दे लिखणगे वैसे सीटेट वाले तो डायगनोस्टिक टैसट, ठीक है। डायगनोस कर रही है वो बीमारी नूं फड़न की कोशिश करता डॉक्टर, इस तरह तो तुसीं भी की कीता समझण की कोशिश की बच्चे नूं समस्या कित्थे है, समस्या नूं समझण लई तुसीं की वरतोगे डायगनोस्टिक टैसट वरतोगे, उस समस्या का हल करने के लिए की वरतोगे तुसीं रिमीडियल टीचिंग का वरतो करोगे, रिमीडियल टीचिंग की। डायगनोस्टिक टैसट की है, पता लगाना समस्या का, पता लगाना तो डायगनोस्टिक टैसट वरतोंगे, समस्या का पता लग गया इलाज करना है समस्या का तो रिमीडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक विधि वरतोंगे, ठीक है जी। इस तो बाद बाणी घर विच नहीं बोलती, बाणी इत्थे किसी लड़की का नाम है, बच्ची का नाम है, बाणी घर विच नहीं बोलती पर उस स्कूल विच बहुत गल्लां करदी है। इस तरह का क्यों हुंदा है, क्योंकि स्कूल दे विच उसदे विचारां दी कदर कीती जांदी है, ये सब तो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। पर एक गल जी ये सी ना शायद ये ऑप्शन उलझा दिंदी है, मे भी इस करके हो सकता है इस क्वेश्चन च कोई ग्रेस वगैरह मिली होवे, ये ऑप्शन उलझा रखी है नाल आपां नूं भी स्कूल बच्चों नूं वध तों वध बोलण दे मौके दिंदा है, भी ये गल भी सही है ना भी स्कूल दे विच बच्चे नूं मौका मिलदे भी अपने विचार पेश करो, ठीक है। रौला पाउण दा नहीं कहा भी स्कूल ऐ कहंदे भी छत्त नूं उत्ते चक लो बोल बोल के चीकां मारो, ना ना वैसे बोलण दा मौका दिंदा स्कूल, गल किते ना किते टुक जांदी सी, तो इस करके हो सकता है इस क्वेश्चन के ग्रेस वगैरह भी मिली होवे। पर मैं कहना सब तो बेस्ट ऑप्शन इस की होएगी कि जिहड़ा स्कूल है ना वो उस दे विच बच्चे नूं खुल मिलती है, जो बाणी है एक लड़की है उसनूं की हो रहा भी स्कूल दे विच उसदे विचारां दी कदर की जा रही है, भी ओह कोई गल कहनी है उहदे दोस्त सुनते हैं, उहदे सहेलियां सुनदियां ने, उहदा अध्यापक उसदी अध्यापिका गल सुनती है, इस करके जो उसके विचारां दी कदर हुंदी है तो बाणी की करदी है घर विच नहीं बोलती, ठीक है, पर स्कूल विच बहुत बोलती है क्योंकि स्कूल च कदर हुई, हो सकता घरें बोली होवे, घरें कोई गल कही होवे, ओहदी मां ने दो थप्पड़ धरते होण कन्न ते, चुप करके बैठनी ऐं कहता होवे तो बेचारी किवें बोलूगी, तुसीं समझो हुण, ठीक है। तो इस करके स्कूल दे विच उहदे विचारां दी कदर हुंदी है, इस करके वो बोलदी होनी, ये आपां ने एक जनरल जा आइडिया लगा लिया। नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पोर्टफोलियो के उत्ते क्वेश्चन बनता है जी, ठीक है, संभल के रहे हो। पोर्टफोलियो की है जस्ट एक रिकॉर्ड रखने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, पोर्टफोलियो की है जिस दे विच बच्चे दी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो बच्चे ने किस चीज़ दे वधिया परफॉर्मेंस की, किहदे च माड़ी परफॉर्मेंस की, किहड़ी खेड च उहदी रुचि है, किहड़े सबजैक्ट च रुचि है, ठीक है, अध्यापक उसका रिकॉर्ड रख रहे है, ठीक है। तो इस राइट आंसर हो जाएगा 146 का राइट आंसर हो जाए अपने को, ये बच्चे की क्रमवार प्रगति का अनुमान लगाने लिए अध्यापक की सहायता करता है, ठीक है। हुण जो अध्यापक ने उहदे सारा रिकॉर्ड रखे है तो सिंपल जी गल यही रिकॉर्ड की करूगा, अध्यापक की सहायता ही करूगा ना, अध्यापक को पता है भी ये बच्चा इस सबजैक्ट गुड कर सकता है तो वह उस सबजैक्ट के वधिया परफॉर्मेंस होर परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश करूगा, यही एक्टिविटी के बच्चा वधिया है तो उस एक्टिविटी के होर पार्टिसिपेट करने का उसको मौका दिता जाएगा। तो इस तरीके कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ऑप्शन साडा की हो जाएगा इस राइट आंसर हो जाएगा। इस तो बाद है जी सज्जे हत्थ एक क्वेश्चन कि भाषा की निपुणता विच किहड़े दो तत्त शामिल होंदे हन, तो जिहड़ा यही क्वेश्चन है कि भाषा की निपुणता विच किहड़े दो तत्त शामिल होंदे हन, क्वेश्चन यह पक्का तुहानूं उलझा दूगा जे तुसीं ध्यान नाल ना समझिया। आपां क्वेश्चन जिहड़े ऑप्शन ने उन्होंने डिलीट करने की कोशिश करांगे। देखो योग उच्चारण सही है, गल तां तीव्रता नाल पढ़ना, कि तीव्रता नाल पढ़ना जरूरी है, वैसे वधिया गल है भी तीव्रता होएगी पर इन्नी तीव्रता भी ना होवे भी किसी नूं समझे ना आवे, ठीक है, ऑप्शन कट दो। नैक्सट गल है लिपि अंतर ते सुंदर लिखाई, सिर्फ सुंदर लिखाई कुछ नहीं करती, हो सकता है उन्हें गालां लिखियां होण सुंदर लिखाई च तां यह की उसकी निपुणता हुई भाषा की, है ना। तो इस तरह हो सकता उन्होंने कोई गलत पॉइंट लिख रखे सुंदर लिखाई दे विच, तां गलत गल है, ठीक है। तो इस तो बाद है जी शुद्धता ते रवानी, ठीक है, ये चीज़ बेस्ट है, फ्लुएंसी होनी चाहिए है, एक्यूरेसी होनी चाहिए है, ठीक है, ये किने गुण ने।
ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਤੇ ਪਰਖਣਾ, ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਪ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਅਲਾਪ ਸੁਰ ਦੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 147 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ ਹੈ। ਤੇ 150 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਜਮੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਘੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਸਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 2019 ਦੇ ਪੇਪਰ 1 ਤੇ ਪੇਪਰ 2 ਦੋਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਦੋਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।